Good morning students, welcome to the class. Today I continue the problems on heights and distances. See here the problems. The first today's first problem is a ladder leaning against a wall makes an angle 60 degree with the ground. The foot of the ladder is 36 meter away from the wall. Find the length of the ladder. So it's very simple one problem. See here, a ladder leaning against a wall. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಏಣಿನ ಒರಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. Here the ladder, this is the ladder, makes an angle 60 degree with the ground. So then the foot of the ladder is 36 meter away from the wall. So actually this is the wall. So the foot of the ladder is this one. So the distance between the wall and the foot of the ladder is 36 meter. So that is the 36 meter away from the wall. Find the length of the ladder. Here you have to find the length of the ladder. This is the ladder. So you have to find the length of the ladder. I take that length of the ladder as h. So now I denote the points A, B, C. Clearly ABC is a right angle triangle. So from this right angle triangle we have to find the hypotenuse of the triangle. So we know the adjacent side and the angle. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 meter and theta is equal to 60 degree. We have to find AC, that is H, from the triangle ACB. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಬೇಕು. ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ is 60 degree. So I substitute the value of theta and BC, that BC is 36 and AC. So AC is H. So we know cos 60. Cos 60 value is 1 by 2, that is equal to 36 divided by h. Cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ h is equal to 2 into 36 means 72 meters. So the height of the ladder is 72 meters. That is the answer. I think ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. It's a very simple one problem. Next I move on to the fifth one, that is a kite flying at a height of h is tied to a thread which is 50 meter long. Assuming that there is no kink in the thread and it makes an angle 30 degree with the ground, find the height of the kite. So it's also a very simple one. So observe here. So actually this is the ground and this is the thread. That thread makes an angle 30 degree with the ground and this is the height of the kite. Ground ಇಂದ ನಾವು height of the kite ನ ಹೇಳಬೇಕು. That height is h. Here we have to find the value of h. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಯಾರೆ ನೋಡಿ, tied to a thread which is 50 meter long. So this thread is 50 meter long. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಯಾರೆ 50 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು. ಥ್ರೆಡ್ ನ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೈಟ್ ಅದು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೈಟ್ ನ ಹೈಟ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ABC. So it's also a very simple one. So fifth one, ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ, here AC is equal to 50 meter, AB is equal to H, and theta is equal to 30 degree. Here we have to find the value of H. So again observe here, ABC is a right angle triangle. So from the triangle ಏನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ACB ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ sin theta. So I define sin theta. So sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse. So here theta is 30 degree. So sin 30 degree is equal to AB means H divided by AC means 50 degree. Sorry, 50 meters. So next sin 30 degree value is 1/2. That is equal to H by 50. Cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ H is equal to 50 divided by 2. That is H is equal to 25 meter. So the height of the kite is 25 meter. So that is the answer. I think ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. Sixth one, the angle of elevation of the top of tower from the base and the top of a building are 60 degree and 30 degree. The building is 20 meter high. Find the height of the tower. So ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಹೈಟ್, ಸಾರಿ ಟವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟವರ್. ಈ ಟವರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಟವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಇದು ಆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು, ಬೇಸ್ ಇಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಟವರ್ ನ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಈಸ್, ಸಾರಿ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್. So then you have to find the height of the tower. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, as usual A, B, C, D, E ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, A B C D E ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ AC ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ಹಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ABC is equal to 60 degree. Angle AEB is equal to 30 degree. So EB ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, BC ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, that is 20 meters. ಯಾಕೆ ಸರ್, BEDC is a rectangle. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ED 20 meters ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ BC ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಇನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು AC. ಸೊ AC ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, AC ಅಂದ್ರೆ AB ಪ್ಲಸ್ BC ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ AC ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, AB ಪ್ಲಸ್ BC ಅಂದ್ರೆ 20. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ and AEB is another right angle triangle. So from the triangle ADC right angle triangle, here I define tan theta for this particular right angle triangle. So tan theta is equal to opposite by adjacent, that is AC divided by CD. So theta is tan 60 degree is equal to AC divided by CD. So that implies a tan 60 value is root 3, cross multiplication madadre CD is equal to AC. Now from the triangle AEB I define again tan theta for this particular triangle. So at opposite by adjacent, that is AB divided by BE. So that BE can also be written as CD, because see here tan 30 degree is equal to AB divided by CD, because BECD is a rectangle. So in rectangle opposite sides are equal. So tan 30 value is 1 by root 3, that is equal to AB divided by CD. So that is nothing but CD is equal to AB divided by root 3 into AB. So here also I write this tan 60 is root 3, that is equal to AC divided by CD. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿ ಡಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? AC divided by root 3 is equal to root 3 into AB ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು AC, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ದಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಈಸ್ AC. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ AC ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. AC ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು AB ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ AC ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು AC ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, AB ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. AC minus 20 is equal to AB ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 20 ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHS ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ AC minus 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AB ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ AC minus 20 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AC is equal to root 3 into root 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ AB is nothing but AC minus 20, write that within the bracket. So now AC is equal to 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3AC minus 60 ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ 60 to LHS. ಸೊ ಅವಾಗ 60 is equal to 3AC minus AC. So 60 is equal to 2AC. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 divided by 2 is equal to AC. That implies AC is equal to 30 meters. So that is the height of the tower. So I think ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಮಿತ್ ಆಫ್ ಅ ಹಿಲ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಮಿತ್ ಆಫ್ ಅ ಹಿಲ್ from the top and bottom of a tower are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is h, show that the height of the hill is
3h divided by 2. The angle of elevation of the summit of a hill from the top and bottom of a tower are. ನೋಡಿ, so this is the summit of a hill. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ, ಶಿಖರ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಟವರ್ನ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is the angle of elevation from the top and bottom is 30 and 60 degrees. So this is 30 degree and this one is 60 degree. And if the height of the tower is h, so this is the height of the tower, that is h, you have to show that the height of the hill is 3h by 2. ಇದನ್ನ 3h by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ABCD E ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಟೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅದೇ ತರನೇ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ h ಅಂತ ಇದೆ. ಆ h ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ AC is equal to 3h divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. AC is equal to 3h by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಡಿಟೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ತರನೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.